Welcome my dear students. In this session we will learn Dirac's equation for a free particle. Dirac's equation is a relativistic wave equation. In our previous sessions we have learned Klein Gordon equation. Klein Gordon equation is also a relativistic wave equation. Klein and Gordon formulated the equation which is second order in space and second order in time. However, Dirac proposed an equation which is first order in space and first order in time. So the main difference between Klein Gordon equation and Dirac's equation is Klein Gordon equation is second order in space and second order in time. Also dou by dou t is non-linear. As you all know, is second order in time. So dou by dou t is non-linear. But in Dirac's equation, the equation is linear in dou by dou t. So the Dirac's equation is invariant under Lorrentz transformation. We will learn how to derive Dirac's equation now. So first write the relativistic energy relation E equal to plus or minus P square C square plus M0 square C raised to 4 the whole raised to 1 by 2. Then replace E with its operator E equal to I h cut dou by dou t and P with the operator minus I h cut del. So substitute E and P with this operator and operate it with the wave function psi. ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇക്കും പിക്കും പകരം ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് psi എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിക്കാണും I h cut dou psi by dou t equal to plus or minus C square h cut square del square plus m square C raised to 4 the whole raised to 1 by 2 psi hat. If you want to proceed further, you have to write what is the square root of this operator. This is an operator, right? This is an operator. This operator square root നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് അതുവരെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡിറാക് എന്ത് ചെയ്തു? He boldly wrote what is this? C square P square plus M square C raised to 4. C square P square plus M square C raised to 4 which is equal to C into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc the whole square. ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി C square P square plus M square C raised to 4 which is this one. C square P square plus M square C raised to 4 equal to C into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc the whole square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is square root of this one? It is C into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നറിയോ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് he searched for the conditions for this alpha x, alpha y, alpha z and beta to satisfy the LH of this equation. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് you know a plus b plus c the whole square. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ആൽഫ എക്സിനും ആൽഫ വൈക്കും ആൽഫ ഇസഡിനും ബീറ്റയ്ക്കും എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആൻഡ് ഹി സെർച്ച് ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി, എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ ഈ ആൽഫാസ് ആൻഡ് ബീറ്റ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ആർ എച്ച് എസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എൽ എച്ച് എസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഹി ഗോട്ട് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻ. അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this one, alpha x square equal to alpha y square equal to alpha z square equal to beta square equal to 1 ആയിരിക്കണം. അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആൽഫ എക്സ്, സ്ക്വയർ ഓഫ് ആൽഫ വൈ, സ്ക്വയർ ഓഫ് ആൽഫ z ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ബീറ്റ അത് എത്രയായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ എക്സ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു alpha y alpha z plus alpha z alpha y which must be equal to alpha z alpha x plus alpha x alpha z
ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എല്ലാം എന്തിലേക്ക് പോകണം? സീറോയിലേക്ക് പോകണം. ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ എക്സ് എന്നൊരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ആയിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എഴുതുന്നത്. അതേപോലെ ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൈ ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ വൈ പ്ലസ് ആൽഫ ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇസഡ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ ഇസഡ്. അതും എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. So these are the three conditions, which means alphas and beta are anti-commuting pairs. ഇതല്ലയോ alpha x alpha y plus alpha y alpha x equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ alphas and beta should be anti-commuting pairs and their squares must be unity. But you need to search a number or you to search a set of numbers so that their squares must be unity and there should be anti-commuting pairs. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. So these properties clearly suggest that these are not numbers. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടത്തില്ല. അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് യൂണിറ്റിയും വരണം, പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷനും ഒബേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദീസ് ആർ ഈക്വലന്റ് ടു മെട്രിസസ്. ഇത് എന്തായിരിക്കും? മെട്രിസസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളി സ്പിൻ മെട്രിസസ്. അപ്പം ഇത് ഓഫ് ദ ഫോം പോളി സ്പിൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആൽഫാസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ നോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് ദേ ആർ മെട്രിസസ് ലൈക്ക് പോളി സ്പിൻ മെട്രിസസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ ഇസഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ. അതിന്റെ ഫോം നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം അത് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ. സോ റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഹിയർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എനർജി E? E equal to square root of this one. But c square p square plus m0 square c raised to 4 which is equal to this square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ E ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം? It is equal to nothing but plus or minus what? C into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc. അല്ലേ? കാരണം this one is equal to square of this term. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? ആ ടേം ആയിരിക്കും. C into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz plus beta mc. So the relativistic Hamiltonian for Dirac's equation which is E or it is equal to H is nothing but ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം if you substitute it with minus alpha or minus beta it doesn't change or it doesn't influence the relationship between alphas and beta. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് എടുക്കാം മൈനസ് എടുക്കാം. ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So that you can say the relativistic Hamiltonian for the particle is C into ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആൽഫ ഡോട്ട് പി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. C into alpha dot p plus beta mc square. So this is the relativistic Hamiltonian for Dirac's equation. C into alpha dot p plus beta mc square. So if you got the Hamiltonian നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just replace E with this operator, P with this operator and then operate the equation with every function. You will get the Dirac's equation. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്ക് പകരം ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക, പിക്ക് പകരം ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുക? സൈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഫോം ഓഫ് Dirac's equation. ഇത് നോക്കേ. So if you substitute this E with this operator you will get and operate it with the wave function I h cut dou by dou t of psi rt equal to p ക്ക് പകരം minus I h cut dou by dou x minus I h cut dou by dou y minus I h cut dou by dou z. ആൽഫ ഡോട്ട് പി എടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫയ്ക്കും ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ ഇസഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൽഫ എക്സ് ഡോട്ട് പി എക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ മൈനസ് ഐ സി എച്ച് കട്ട് മൈനസ് ഐ സി എച്ച് കട്ട്. ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരും? ആൽഫ എക്സ് പി എക്സിന് ആ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ആൽഫ എക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് alpha x dou by dou x plus alpha y dou by dou y
plus alpha z dou by dou z അല്ലേ മൈനസ് ഐ എച്ച് കാർഡ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യണം സൈ ആർ ടി കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു ടൈമും കൂടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ സൈ ആർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫേമസ് Dirac's equation for a particle. Relativistic Dirac's equation for a particle. IH cut dou psi by dou t equal to minus ICH cut alpha x dou by dou x plus alpha y dou by dou y plus alpha z dou by dou z psi plus beta mc square psi. So, if you notice here, you can find out this equation is first order in time and first order in space. First order in time ilum first order in space ilum ulla oru equation aanu. So this is the relativistic Hamiltonian which is also first order in time and first order in space. In this way Dirac formulated a relativistically invariant equation under Lorrentz transformation which is first order in time and first order in space. മനസ്സിലാക്കണം Klein Gordon equation il second order in time second order in space ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇൻ ടൈമിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇൻ സ്പേസിലും ആണ് ഡിറാക് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് ഇനി വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ ഇസഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇക്വേഷൻ ആ എസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹെർമീഷ്യൻ അത് എന്തായിരിക്കണം ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെട്രിസസ് എന്തായിരിക്കണം ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിസസും ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു the squares of alpha x, alpha y, alpha z, beta എല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താണ് 1 ആണ് അതൊരു ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്താവാനേ പാടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ +1 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ -1 ആകാം സോ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 സോ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോർ മെട്രിക്സസ് ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 also they should be anti commute in pairs അവർ എന്തായിരിക്കണം ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ആൽഫാസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്തത് ഐഗൻ വാല്യൂസ് +1 -1 വരണം അതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് യൂണിറ്റി ആയിരിക്കണം അത് ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് ഇൻ പെയർസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന 4 മെട്രിക്സസ് ആണ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൽഫ എക്സ് 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 this is nothing but നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളിസ്പിൻ മെട്രിക്സ് ആയ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 0 1 1 0 ആണ് സിഗ്മ എക്സ് 0 1 1 0 ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എക്സ് എന്ന് വേറെ ആരുമില്ല 0 സിഗ്മ എക്സ് 0 സോ ദിസ് ഇസ് ആൽഫ എക്സ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ആൽഫ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സിഗ്മ വൈ 0 so this is alpha y അപ്പോൾ എന്താണ് സിഗ്മ y ക്ക് പകരം 0 - i 0 ഇവിടെ 0 1 1 0 ഇവിടെ സിഗ്മ y ക്ക് പകരം 0 - i 0 ആൽഫ z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സിഗ്മ z 0 so what is sigma z 1 0 0 minus 1 0 0 minus and the last one is a diagonal matrix which is I 0 0 minus. So these are the 4 matrices which satisfy the above set conditions. അത് പോളിസ്പിൻ മെട്രിക്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ എക്സും ആൽഫ വൈയും ആൽഫ ഇസഡും എഴുതിയത് കാരണം പോളിസ്പിൻ മെട്രിക്സും ഇതേപോലെ എന്താണ് ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് പെയർസ് ആണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ യൂണിറ്റി ആണ് സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിറാക്സ് മെട്രിസസ് ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ ഇസഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിറാക്സ് മെട്രിസസ് അത് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 സിഗ്മ എക്സ് 0 സിഗ്മ എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ദിസ് വൺ ഈസ് 0 സിഗ്മ വൈ 0 അവിടെ സിഗ്മ വൈയുടെ ടൈം കൊടുക്കുക സിഗ്മ ഇസഡിന്റെ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് 1 0 0 minus 1 and the last one is diagonal matrix. These are called Dirac matrices. Okay, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോകാം. What are the properties of Dirac matrices? ഇത്രയും കൂടെ എഴുതി വേണം ആയസെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. So first property, since alpha x square, alpha y square, alpha z square, beta square, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആൽഫ എക്സ് ഇതേപോലെ എഴുതുക, then find out what is alpha x square 1 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് must be plus or minus 1. ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും +1 ഓ -1 ഓ ആയിരിക്കും. Since all these matrices are anti-commute in pairs, one of the matrix must be diagonal.
എല്ലാ മെട്രിക്സും ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്തായേ പറ്റൂ, ഡയഗണൽ ആയേ പറ്റൂ. ഫോർത്ത് വൺ ബീറ്റ എന്ത് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ മെട്രിക്സും ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മെട്രിക്സ് എന്തായേ പറ്റൂ, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയേ പറ്റൂ. ഹിയർ ദ ബീറ്റ ഇസ് ദി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് മെട്രിക്സസ് ആർ ഹെർമിഷ്യൻ. എല്ലാ മെട്രിക്സും എന്താണ്, ഹെർമിഷ്യൻ മെട്രിക്സസ് ആണ്. You need to know what is the property of this Hermitian matrix. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഹെർമിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണോ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്യാം. So next, an important property, the trace of alphas or the trace of beta equal to 0. Trace of alpha I, which means trace alpha x, alpha y, alpha z, it is 0, or trace beta equal to 0. What is trace? It is nothing but the sum of eigenvalues. ഐഗൻ വാല്യൂസിന്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ട്രേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കണം, 0 ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദ ട്രേസ് ഓഫ് ആൽഫാസ് ആൻഡ് ട്രേസ് ഓഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ കണ്ടീഷൻ. വി ഹാവ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. കാരണം ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്താണ്, ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് റിലേഷൻ ഒബേ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് എന്താണ്, 0 ആണ്. Or alpha x beta equal to minus beta alpha x. Alpha x beta equal to minus beta alpha x. Multiplying by beta from the right. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും from the right beta multiply ചെയ്യുക. എന്ത് കിട്ടും, alpha x beta beta equal to minus beta alpha x beta. രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബീറ്റ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ എന്ത് കിട്ടും, ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ ബീറ്റ 1 ആണ്, സ്ക്വയർ 1 ആണ്, which is equal to minus beta alpha x beta. Take the operators trace on both sides. രണ്ട് സൈഡിലും trace എടുക്കുക. So that trace alpha x equal to what, minus trace beta alpha x beta minus trace beta alpha x beta. ഈ ട്രേസ് ഓപ്പറേറ്റർ സൈക്ലിക് കോമ്പിനേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ട്രേസ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ബി സി എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് സി എ ബി. ട്രേസ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ബി സി എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് സി എ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൈനസ് ട്രേസ് ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റയ്ക്ക് സൈക്ലിക് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്രേസ് ബീറ്റ ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് അല്ലേ. ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ബീറ്റ ബീറ്റ ആൽഫ എക്സിന്റെ ട്രേസ് വാല്യൂ. നോക്കെ എന്ത് കിട്ടി. സോ യു ഗോട്ട് ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്രേസ് ബീറ്റ ബീറ്റ ആൽഫ എക്സ്. ബീറ്റ ബീറ്റ 1 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ്, മൈനസ് ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ്. സോ ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ്, ഓർ 2 ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, ഓർ ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. എളുപ്പം ഒരു റിലേഷൻ എടുത്തു, അതിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ കൊണ്ട് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, ട്രേസ് ഓപ്പറേറ്റർ എടുത്തു, ട്രേസിന്റെ സൈക്ലിക് ലോ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്തു. ഇവിടെ യു ഗോട്ട് ട്രേസ് ആൽഫ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സിമിലർലി യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ട്രേസ് ആൽഫ വൈ 0, ട്രേസ് ആൽഫ ഇസ് 0, ട്രേസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. So in this way we can prove trace alpha I and trace beta equal to 0, which is a property of Dirac matrix. Dirac matrixന്റെ trace of alphas and trace of beta എന്തായിരിക്കണം, 0 ആയിരിക്കണം. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് വേറൊരു കൺക്ലൂഷനും കൂടെ നമുക്ക് എത്താം. ട്രേസ് വാല്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ്. സം ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ, +1 അല്ലെങ്കിൽ ഐഗൻ വാല്യൂ +1 -1 മാത്രമേ ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സിനുള്ളൂ. സം ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ 0 ആകണം എന്നതാണ് ഈ ട്രേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സസ് എപ്പോഴും എന്തായേ പറ്റൂ, ഈവൻ പവർ ആയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഓർഡർ ആയേ ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സിന് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം 3 ഓർഡർ ആയാൽ 3 ഐഗൻ വാല്യൂ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ വരും, എന്താകത്തില്ല, സം ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ 0 വരത്തില്ല. സം ഓഫ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂ 0 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് +1 ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് -1 വരണം. അത് പോസിബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ചാൽ when the matrices are in even dimension. Even dimension matricesന് മാത്രമേ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരാവുള്ളൂ. So the conclusion is each of the matrices must be of even dimension. എല്ലാ മെട്രിക്സും എന്തായിരിക്കണം, ഈവൻ ഡയമെൻഷൻ. 2/2, 4/4, 6/6, 8/8 അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4/4 മെട്രിക്സസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ട്രേസ്
സീറോ ആണ്. ഐഗൺ വാല്യൂസ് +1 -1 വരാൻ പാടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഈവൻ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ UGC ഡിറാക്സ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഏതായിരിക്കണം? കാരണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈവൻ സിൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രേസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ ട്രേസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനി റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എല്ലാ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡിറാക്സ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക, സ്വന്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഷെയർ. Hope you all understand this Dirac's equation. Thank you.